Hello all. In the previous class we were discussing about the advantages and disadvantages of e-business. Today we are going to discuss about the e-business models, which is otherwise known as classifications of internet transactions. So under that we have business to business, in simple it is known as B2B, business to consumer, that is B2C, consumer to business, that is C2B, customers to customers, that is C2C, business to government, that is B2G. So let us discuss it one by one. What is this B2B? Business to business. For example, a car manufacturing industry. One industry will be having a spare parts. It is going to manufacture semi-finished products. Then that semi-finished products is going to be transferred to the another business organization in order to make it as a finished product. So there is a transaction between two businessmen here. There is no customer. One business is going to transact, sell the spare parts to the another business. So the best example you have this Royal Enfield bike, whichever you are using, right? That parts also is like that only. One industry is going to manufacture the semi-finished products, then it is going to send that to the another industry in order to make it a final product. So henceforth we can say there is a transaction between two businessmen. On the other hand, you take the example of this cloths, textiles. A manufacturer will manufacture the goods that he is going to give for the wholesaler or the retailer. Here wholesaler and retailer are the intermediaries of the business. That people they are going to sell for the customers, isn't it? So retailers or wholesalers, they are going to purchase the textiles in order to sell it for the consumer. Henceforth, the textile manufacturer, the wholesaler or the retailer, once again these are the two businessmen involved. Understood? That is what the business to business will tell you. Okay, these are the transactions that takes place between or among the business organizations through the internet. We call it as business to business. Remember, in case of business to business, there is no consumer involved. They are going to transact the goods for the purpose of only business, not for end consumption. Here I have stated the point. The purchase is made for another business activities, not for the end consumption, not for the ultimate sales. This you call it as business to business. So here electronic wise ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ there will be a electronic communication, there will be a electronic relationship between the distributors, resellers, suppliers or the another partners. They will exchange the information through online only. So here the e-business is going to provide the database of different B2B organizations. So one business ಏನಾದರೂ ಸ್ಪೇರ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಎಂಟರ್ ಇನ್ ಟು ದ ಸಿಸ್ಟಮ್, ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಲಾಗ್ ಆನ್ ಟು ದ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಸ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಚೆಕ್. ಸೊ ಯಾವ್ದ್ಯಾವುದು B2B ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ, ಸ್ಪೇರ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಸೆಲ್ ಮಾಡೋ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ ಯಾವುದಿದೆ ಅಂತ ಈಸಿಯಾಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಎನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಈ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಓಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಥ್ರೂ ಬಿಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಕ್ಷನ್ಸ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಸೊ ಒಂದು ಬೈಯರು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸೆಲ್ಲರ್ಸ್ನ ನೋಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಬೈಯರ್ಗೆ ಯಾವ ಪ್ರೈಸ್ಗೆ ಓಕೆ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೋ ಆ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಟೇಶನ್ನ ಸ್ಟೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ. ಸೊ ದ ಸೆಲ್ಲರ್ ಹೂ ಎವರ್ ಈಸ್ ರೆಡಿ ಟು ಸೆಲ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಬೈಯರ್, ಹಿ ವಿಲ್ ಕಮ್ ವಿತ್ ದ ರೆಡಿ ಪ್ರೈಸ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಡಿ ಸ್ಪೇರ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಟು ಸೆಲ್ ಫಾರ್ ದಿ ಬಿಸ್ನೆಸಸ್, ನಾವು ಟು ಸೆಲ್ ಫಾರ್ ದಿ ಬೈಯರ್. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಸೆಲ್ಲರ್ ಈ ಬೈಯರು ಏನಾಗ್ತಾರೆ, ದೇ ಕಮ್ ಇನ್ ಟು ದ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್, ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯೂಸ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಫರ್ದರ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಬಿಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಕ್ಷನ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು B2B ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್, ಆಸ್ ಐ ಸೆಡ್ ಯು, ಅ ಕಾರ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಸ್ಪೇರ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಟು ದ ಅನದರ್ ಕಾರ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ in order to convert the semi-finished goods into final products. Here there is no involvement of end customer in case of B2B. Businessmen, they are going to transact within themselves. Example you have Alibaba.com, Amazon Business, India Mart, etc. So these are the websites where we can log in and check out the availability of B2B transactions. Next you have B2C. So direct ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಈಗ ನಾವು ಅಮೆಝಾನಲ್ಲಿ ಏನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಏನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ ದಟ್ ಈಸ್ B2C, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಟು ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್. ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸೆಲ್ ದ ಗೂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಟು ದ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಫಾರ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್. ದಟ್ ಯು ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ B2C. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಅ ಸರ್ವಿಸ್ ಆಫ್ ಅ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಟು ಅ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್.
So here they are going to sell the products directly to the consumer. A business is going to sell the products to the consumer for ultimate consumption. So the idea of B2C was firstly utilized by Michael Aldrich in the year 1979. He is the person who introduced this B2C, who used television as a primary medium to reach out the consumer. So ಇನಿಷಿಯಲ್ ಆಗಿ 1979 ಮೈಕಲ್ ಆಲ್ಡ್ರಿಚ್ ಅನ್ನೋನು ಟೆಲಿವಿಷನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ರೀತಿ B2C ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಬಟ್ ನಾವು ಆ್ಯಸ್ ಆನ್ ಟೈಮ್ ಗೋಸ್ ಆನ್, ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ಸ್, ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಸ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಪರ್ಚೇಸ್ ದ ಗೂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ವೀಸಸ್ directly from online. So example you have Amazon, Flipkart, etc. Next you have consumers to business. So what is this consumers to business? In the sense, for example, you will be having a social media. So social media ಅಲ್ಲಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಪರ್ಸನ್ಗೆ ತುಂಬ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸು, ತುಂಬ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ. ವಾಟ್ ದಟ್ ಪರ್ಸನ್ ವಿಲ್ ಡೂ, ಹಿ ವಿಲ್ ಯೂಸ್ ಅ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಆ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಲಿಂಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ಬೈ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಬೈ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ದ ಬಿಲೋ ಲಿಂಕ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಬಿಲೋ ಲಿಂಕ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ C2B. ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು consumer is going to motivate the another consumer to do the business, to purchase a particular product. ಇದು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಆದರೆ ಅನದರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ದ ಪರ್ಸನ್, ಒಂದು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಪರ್ಸನ್ಗೆ ಅವನಿಗೆ ಫೋಟೋ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬ ಹುಚ್ಚಿರುತ್ತೆ, ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಹಿ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಶೂಟ್ ದ ಫೋಟೋಸ್, ಹಿ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗಿವ್ ಫಾರ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸಸ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತಂದರೆ, ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಕಂಪನಿಗೆ ಒಂದು ಆಫರ್ ಕೊಡೋವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಹಿ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಲಿಂಕ್ ವಿತ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್, ಸಮ್ ಅದರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್, ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾನೆ. ಸೊ ಇವನು ಏನು ಫೋಟೋಸ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೋ ಅದನ್ನು ಆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೆ ಸೆಲ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ದ್ಯಾಟ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಫೇಮಸ್ ಇನ್ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ದ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಗೋಸ್ ಆನ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಟು ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಆನ್ ದಿ ಅದರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್, ಒನ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ is when a consumer wants a special product or a services, he is going to place the description of the same in the net. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕನ್ಸ್ಯೂಮರು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬೇಕು, ಇವಾಗ ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಯಾವ್ದು ಬೇಕೋ ಅದನ್ನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ನೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆವಾಗ ಸಪ್ಲೈಯರು, ಹೂ ಎವರ್ ಈಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಟು ಸಪ್ಲೈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, he will come in contact with the consumer. So this you call it as consumer to business. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ದಿಸ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಟು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವ್ಯೂಸಲ್ಲಿ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು. ಯಾವ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಆಸಕ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅವನು ಆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ನ ನೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಯಾವುದೇ ಸಪ್ಲೈಯರ್ ರೆಡಿ ಇರ್ತಾನೋ ಆವಾಗ ಆ ಸಪ್ಲೈಯರ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಹಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಪ್ಲೈ ದ ಗೂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಟು ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಸ್ವತಃ ಅವನೇ ಅವನ ಐಡಿಯಾಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೆ. ಇದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಬೂನ್ ಫಾರ್ ದಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್. ನಾವು ಈಗ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಅನಲೈಸ್, ನಮ್ಮಂಥ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ತುಂಬ ಜನ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವರು ಇಂಥ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬೇಕು ಅಂಥ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ರಿಯಲೈಸ್, ಎಸ್ ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಗೆ, ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಟ್ರೆಂಡ್ ಇದೆ, ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅವನು ಗೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆನ್ ದಿ ಅದರ್ ಸೈಡ್, ಆ್ಯಸ್ ಎ ಸೆಡ್ ಯು ದಿಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳಿದೆ, ಯಾರಿಗೂ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಾರೋ ಅವರೇ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ಗೆ. ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ಟಿಕ್ಟಾಕಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ದ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಆ್ಯಪ್ ಮೊನ್ನೆ ಬ್ಯಾನ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಆ ಆ್ಯಪಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ತುಂಬ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬೈ ಮಾಡಿ, ಈ ರೀತಿ ಜ್ಯುವೆಲರಿ ಬೈ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ದಟ್ ಈಸ್ C2B ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನೀವು ಬೈ ಮಾಡಿ ಅಂತ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ಲಿಂಕ್ ಫಾರ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ C2B. ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಹಾಬೀಸ್ ಏನಿದೆಯೋ, ನಮ್ಮ ಐಡಿಯಾಸ್ ಏನಿದೆಯೋ ಅದನ್ನು ನಾವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೆ ಸೆಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಈ ರೀತಿ ಐಡಿಯಾಸ್ ಇದೆ, ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ಸು ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಾಲ್ಸ್ ಮಾಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಸಮ್ ಅದರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನಾವೇ ಐಡಿಯಾಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೆ ನಾವು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ಗೆ ಬರೋದೆಲ್ಲ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಟು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ imagebazaar.com. So this is one of the website where you can see consumers to business here. Next we have C2C, that is customer to customer. So one customer is going to sell the goods and services to another customer through internet. The best example you will be having OLX and eBay. So this customer to customer is otherwise known as citizen to citizen business. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ, ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋ ಮೊಬೈಲ್ಸು,
ವೆಹಿಕಲ್ಸು ಎಲ್ಲ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು OLX ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಇವಾಗ ಸೆಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಟು ಕಸ್ಟಮರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಟು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ B2G. Business to government is a business model that refers to businesses is going to sell the products, services or information to the government or government agencies. So here one business organization, they are going to sell the goods, products or the information to the government agencies. We call it as business to government. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಗೌರ್ಮೆಂಟು ಸೋಷಿಯಲ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ನ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಆ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಆವಾಗ ಬಿಸ್ನೆಸ್ನ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡಬಹುದು. ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಫಾರ್, ಇದು ಅಷ್ಟೇ ಗೌರ್ಮೆಂಟು ಅಷ್ಟೇ ಬಿಡ್ಡಿಂಗು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ಗೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಮತ್ತು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಕೂಡ ಬಿಸ್ನೆಸಸ್ಗೆ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಗೌರ್ಮೆಂಟು ಆಫರ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೆ. ಈ ರೀತಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಇದೆ, ಯು ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮ್ ಫಾರ್ ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್. ಸೊ ಯಾವ ಕಂಪನಿ ನಮಗೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸಸಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತೋ ಅಂಥ ಕಂಪನೀಸ್ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದಿಸ್ ಭೀಮ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ನೋ ದಿಸ್ ಮನಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆ್ಯಪ್, ಗೂಗಲ್ ಪೇ ಥರ ಭೀಮ್ ಇದೆ ಇವಾಗ. ಸೊ ಆ ಭೀಮ್ಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಯಾರು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ B2Gನೇ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸೇ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ನ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಿ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡೋದು. ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಪ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಈ ಥರ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಟು ಗೌರ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿಡ್ ಆನ್ ದಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್. Understood? So this is called as B2G. So that's all you have under the models of e-business. You can easily note down the points in your notebook, and if you have any doubts you can ask me guys. Thank you.